أسأل العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والأجوار بالإسلام القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي الله وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفقة ومهابة وذكرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله وأن بقي بالصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة من عمه ثم إلى حضرة أحمد بن عيسى المهاجر الله سيدنا الإمام فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أحمد بن حسن وصول إبراهيم، ثم إلى حضرة جميع شيخ، ثم إلى حضرة الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى حضرة ثم حبيب جميع مشايخنا في الدين جميعا بين أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، نوينا تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، أن جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يكفينا شر ظاهر باطن، يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عند القدسية. اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا حبيبنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الباب السابع عشر في بيان الأمانة والتوبة. روي عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت أبي يقول: بينما سفيان الثوري يطوف
إذ رأى رجلا لا يرفع جدما ولا يضع جدما إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقلت يا هذا إنك قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل عندك في هذا شيء؟ قال من أنت؟ عافاك الله. فقلت أنا سفيان الثوري. قال لولا أنك زيد أهل زمانك ما أخبرتك عن حالي ولا اطلعتك على سري. Ini bab yang ke-17 berbicara tentang penjelasan amanat dan taubat. Bahasan kita kali ini amanah dan taubat, karena keduanya itu berjalan seiring dengan amanah dan taubat. Kita hidup di alam dunia ini penuh dengan amanah yang datang dari Allah, dan taubat harus setiap waktu kita gerakan hidup kita dengan taubat. Karena lagi-lagi dalam kehidupan kita, kalau enggak salah atau kurang, kalau enggak salah lagi atau kurang lagi, itu kehidupan kita. Dan itu kalau kita melihat itu sangat mengecewakan. Kehidupan kita kalau enggak salah, kurang. Jarang kita jumpai dalam kehidupan kita itu keistimewaan kita, kebaikan-kebaikan kita. Yang ada justru kerusakan. Ruwiya an Muhammad bin al-Munkadir annahu qala, diriwayatkan dari Muhammad bin al-Munkadir bahwa beliau berkata, sami'tu abi, aku pernah mendengar bapakku yaqulu berkata. Muhammad ibn al-Munkadir, beliau pernah mendengar bapaknya, bainama Sufyan ats-Tsauri yatufu, tatkala al-Imam Sufyan ats-Tsauri tawaf di Ka'bah. Ini al-Imam Sufyan ats-Tsauri di antara ulama besar dalam fikih. Ada Imam Sufyan Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah itu ulama sufi besar. Ini Imam Sufyan ats-Tsauri, ini ulama fikih besar. Faqihun sufiyun, beliau seorang faqih, beliau seorang sufi besar. Tatkala beliau yaitu Imam Sufyan ats-Tsauri yatufu, beliau tawaf di Ka'bah. Idra'a rajulan la yarfa'u gidaman. Imam Sufyan ats-Tsauri lagi tawaf. Ketika itu beliau melihat ada seseorang tidak melangkah kakinya, wala yadha'u gidaman, dan tidak menjatuhkan langkah kaki, illa wa huwa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali membaca salawat. Jadi itu dia gerakan kakinya, dia jatuhin kakinya, selalu baca salawat. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Kalau kemarin wasiat dari kita punya guru, Allahumma shalli ala miftah abwab rahmatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ali mahabbatika wa ta'atika ladarak ummatahu bisari ghasatika. Dan itu dikatakan ulama sebaik-baik salawat atau sebaik-baik zikiran itu yang sudah diijazahkan oleh guru-guru. Itu sebaik-baik. Perjalanan itu banyak, tapi perjalanan yang sudah barang tentu kejelasannya itu udah pasti sampai. Ya kan, jalan kita mau kemana pun jalannya banyak. Tapi kalau udah ketahuan tuh jalan udah pasti dimaklumi oleh banyak orang, udah pasti sampai insya Allah, nggak bakal keder. Begitulah salawat dan zikiran yang kita baca lewat perantaran guru-guru kita. Jadi ini seseorang dilihat oleh Imam Sufyan ats-Tsauri
enggak melangkahkan kaki atau menjatuhkan kaki kecuali memperbanyak baca salawat. Faqultu, kemudian aku berkata, yaitu Imam Sufyan langsung bertanya, ya hada, innaka qad tarakta tasbih wa tahlil. Fulan, ini ya hada artinya wahai fulan, engkau sudah meninggalkan tasbih dan tahlil. Apakah engkau ketika tawaf ini enggak baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Tahlil kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engkau tawaf enggak baca tahlil, enggak baca tasbih. Wa aqbalta bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau selalu menghadap, selalu berjalan dengan memperbanyak baca salawat. Aku dengar yang kau banyak salawat lagi, salawat lagi, salawat lagi. Hal indaka fi hadza syai'un, apakah engkau dalam permasalahan ini ada sesuatu? Ada sesuatu enggak sampai engkau memperbanyak baca salawat? Enggak ada. Kemudian orang tersebut menjawab, man anta? Engkau siapa emang? Gitu. Jadi ketika ditanya tuh orang tersebut malah jawab bertanya, man anta? Siapa engkau? Afakallah. Ini dalam bahasa Arab, emang ente enggak kenal anak gitu. Dalam bahasa Indonesianya kayak gitu. Afakallah, emang ente enggak kenal anak? Bagul tuh aku menjawab, ana Sufyan ats-Tsauri, aku Sufyan ats-Tsauri. Dia seorang imam besar, alim besar di tanah suci nya Allah Subhanahu wa taala. Hampir tidak dikatakan, hampir semuanya mengatakan bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri imam besar. Orang pada tahu ini semuanya. Tapi engkau enggak tahu aku, gitu. Gawala akhirnya itu orang tersebut menjawab, tahu bahwa ini adalah, kalau betul ini adalah Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau tahu, beliau ini Imam Sufyan ats-Tsauri ulama besar. Gawala orang tersebut menjawab, laula ka annaka zahidu ahli zamanika, laula annaka zahidu ahli zamanika, andaikan engkau bukan orang yang ahli zuhud di zaman sekarang ini, andaikan engkau bukan ulama besar nih, makhbartuka, aku enggak mau ngasih kabar kepada engkau. Gara-gara engkau ulama besar aja, engkau ahli zuhud. Anhali, aku tidak bakal memberikan kabar kepada engkau tentang kejadianku. Wala talatuka ala sirri, dan aku enggak bakal memberitahukan kepada engkau rahasia aku. Ya, tapi karena memang ini Imam Sufyan ats-Tsauri ahli zuhud, dikabarin gitu. Dari sini kita paham bahwa segala permasalahan pecahkanlah kepada mereka para ulama-ulama. Ya, kita memecahkan berbagai macam permasalahan, problematika dan sebagainya ke ulama, tanya ke ulama. Jangan ulama kalau acara undangan cuma sekedar turut mengundang. Udah gitu turut mengundangnya nomor ke 50. Nomor 1 lurah, nomor 2 RW, nomor 3 RT. Ulamanya nomor 50. Aneh. Enggak ada rasa penghormatan kepada mereka para ulama. Udah gitu ulama diundang kawinan, bukan dia yang menentukan. Anak kita mau nikah nanya dulu, ini benar gak? Ini perempuan bagus gak? Dia yang menentukan, tuh ulama yang menentukan, bukan tuh ulama malah diundang. Ulama datangnya, datangnya mending bukan dalam acara pernikahan, datangnya dalam kondangan lagi. Disuruh tuh ulama datang ke gedung, disuruh tuh ulama ikut bersalam-salaman. Seharusnya tuh ulama yang nikahin, ambil berkah tuh orang-orang nikahin dari ulama, baca doa seharusnya dalam akad nikah. Ini pada nggak ngerti tentang ulama. Kesian ya, guru-guru malah diundang kondangan, mau itu kawinan kek atau itu sunatan kek. Jadikan proporsional buat mereka. Mereka ulama, mereka ahli warisnya Rasulullah. Ya, mereka ahli warisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus tahu diri kita, mereka ahli warisnya Rasulullah. Yang mendapatkan warisan Rasulullah mereka para ulama.
Semagalali, kemudian orang tersebut berkata kepadaku, ini kenapa setiap langkah dalam tawaf beliau selalu baca sholawat. Beliau angkat kakinya, beliau jatuhkan kakinya dalam berjalan, dalam tawaf, selalu sholawat lagi. Nih akhirnya dikasih tahu rahasianya. Kharajtu wa walidi hajan fi baitillahil haram. Satu waktu aku dan orang tuaku, bapakku berangkat haji. Ketika aku lagi haji nih, kata orang, hatta idza kuntu fi ba'dil manazil maradu walidi. Sampai pada akhirnya ketika aku sampai di satu tempat, marida walidi. Bapakku sakit. Fagumtu bisya'ni hatta mata. Aku melaksukkan tugas sebagaimana anak untuk berbakti kepada orang tua hatta mata, sampai pada akhirnya bapakku meninggal katanya. Jadi ini orang nggak ada kurangnya, baik, orang saleh, orang baik, orang berbakti kepada kedua orang tua. Faswadda wajhuhu, rupa-rupanya bapakku mukanya menghitam. Allah. Ya, enggak lama meninggal bapakku mukanya menghitam. Fagultu, akhirnya aku berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahnya ini bukan karena meninggalnya. Innalillahnya karena memang bapaknya itu berubah warna. Yang tadinya warna biasa kemudian berubah jadi warna hitam. Waktu itu wajah, kemudian aku tutup mukanya sebagaimana biasa. Sunnah orang yang baru saja meninggal dunia langsung di mukanya itu diusap gitu. Kemudian mulutnya itu ditutup. Makanya banyak di antara kita lihat itu diikat. Maksudnya apa? Jangan sampai mulutnya menganga. Gitu. Karena ruh itu keluar dari mulut. Ruh itu keluar dari mulut. Wajar ketika orang meninggal dunia mulutnya terbuka, karena tuh ruh keluar dari mulut. Gitu. Makanya jaga mulut kita nih. Jaga lisan kita. Banyak orang kelihatan sholat, banyak orang kelihatan haji, banyak orang berangkat ngaji dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa jaga mulut. Kalau tuh perempuan lemes. Atau kalau laki-laki tuh ngomongin masalah perempuan. Banyak kalau perempuan tuh, kalau laki kalau udah ngomong perempuan udah kayak makan kacang. Dari awal sampai akhir dia ngelihat mana perempuan. Pokoknya kalau udah membahas tentang perempuan nggak ada habisnya tuh laki-laki. Sama perempuan juga kalau udah ngomong, kalau udah jelekin orang nggak ada habis-habisnya. Sampai orang mungkin sampai mati pun masih tetap diomongin. Susah nanti matinya. Andai kan tuh mampu dia mati, susah ruhnya keluar dari mulut. Karena kotor. Coba kalau misalnya kita lihat ada got, ditimpa batu, datang air, susah nggak akhirnya tuh air mengalir? Susah, gara-gara ada banyak batu. Gitu. Keluar tuh batu kalau aliran airnya itu banyak, tapi kan membahayakan batu tersebut. Batunya gede-gede, masya Allah. Mana ada ngomongin orang dosa kecil? Mana ada memfitnah orang dosa kecil? Mana ada mau tahu tentang urusan orang pun dosa kecil? Nggak ada. Semuanya dosa besar. Ini lisan nih, hati-hati. Makanya sebaik-baik perempuan yang bisa menjaga dua lubang. Lubang depan, atas maksudnya, dan lubang bawah. Lubang atas mulut, lubang bawah kemaluannya. Dia jaga tuh. Itu sebaik-baik perempuan. Bukan cuma sekedar yang bawah doang dia jaga, tapi mulut dijaga. Karena kebiasaan tuh perempuan ahli lemes. Itu tabiat perempuan ahli lemes, ngomong. Laki-laki ngomong sekali, perempuan ngomong 50 kali. Coba aja kalau laki-laki WA atau SMS atau apa namanya,
Itu perempuan ribuan kali, ribuan kata. Laki-laki males banget, masya Allah, ya kan? Tapi itulah tabiatnya perempuan. Ngomong dulu, padahal kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi itu untuk memperindah meninggal dunia, buat meninggal dunia husnul khatimah, jaga lisan. Itu hifdzul lisan, menjaga lisan dengan banyak baca Quran, banyak zikir, banyak istighfar, banyak salawat, ahlan wa sahlan, banyak salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya mudah. Ada sebagian orang mau meninggal dunia ngap-ngapan dulu. Itu, ngap-ngapan dulu, ibarat kayak orang tenggelam dalam keadaan dahaga yang bersangatan. Dalam salah satu riwayat, orang mau meninggal dunia, andaikan dikasih air laut sekalipun, maka dahaganya nggak bakal hilang. Saking apa? Saking dahaga tuh, dalam keadaan sakaratul maut, panasnya. Makanya kan orang dalam keadaan sakaratul maut mau minta minum dulu, minum, karena panas. Itu luar biasa dahsyatnya. Akhirnya tuh anak menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentuk apapun datang musibah, kita ungkap innalillahi wa inna ilaihi. Musibah, kita ungkap innalillahi wa inna ilaihi. Mati lampu, diungkap oleh baginda Rasulullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, apakah kalian mengatakan bahwa innalillahi hanya untuk orang meninggal? Untuk orang meninggal segala, wa inna ilaihi raji'un. Ada orang nggak ngaji, kita ucap innalillah, baru kemarin maulidan. Sekarang yang ngaji cuma segelintir orang atau beberapa puluh, nggak sampai ratusan. Innalillah. Kebermanfaatan maulid itu ada di dalam majlis, bertambahkan nilai majelis yang ada secara kualitas dan secara kuantitas. Bertambahkah secara kualitas dan secara kuantitas? Dan secara kuantitas. Kalau maulid itu bukan syiar, waduh, untungnya maulid syiar. Walaupun puluhan juta, ratusan juta dikeluarin buat syiar, masih ada juga manfaat. Gitu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un bentuk ungkapan musibah. Dulu anak muda enggak ngaji, Imam Syafi'i mengatakan ucapkan takbir 4 kali. Ucapkan takbir 4 kali. Fakabirhu arba'an. Artinya kalau takbir 4 kali, ada enggak salat yang takbir 4 kali? Salat jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 4 kali, takbirin 4 kali itu. Gitu. Bahkan ada orang zaman-zaman dulu tuh orang sholat telat, orang sholat berjamaah telat. Orang-orang udah pada sholat, dia baru datang. Kabir arba'an. Takbirkan 4 kali dan ungkapkan musibah dengan tanya Azamakumullah, seakan-akan baru dapat. Dengan tanya Azamakumullah, seakan-akan baru dapat. Dan masih hidup, ngapain ente melayatan? Anda masih hidup. Orang masih hidup ditakziahin, innalillah Azamullah ajrak, mudah-mudahan engkau mendapat pahala atas musibah engkau. Anda masih hidup. Iya, ente kan sholat telat. Ente kan sholat telat. Sholat berjamaah telat aja musibah. Bagaimana dia tidak sholat? Laki-laki tidak sholat. Laki-laki nggak sholat berjamaah. Ini musibah. Fauqal masaib. Musibah di atas musibah. Enggak. Sebagian orang udah sholat di masjid, udah bagus-bagus. Malah sholat sendiri. Itu biasa tuh.
Banyak orang yang ketinggalan sholat, bagus datang ke masjid, malah sholat sendiri. Dia sholat aja sendiri, habis itu dia pulang. Sebelah sini lagi sholat aja sendiri, sama aja sholat sendiri. Yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, sholat berjamaah. Itu yang membuat meninggal husnul khatimah, terjauhkan dari su'ul khatimah. Dengan menjaga sholat berjamaah. Wa ghattaitu wajhah, aku tutup mukanya. Faghalabatni ainai, kemudian karena saking ngantuknya aku, karena memang sebelum bapaknya meninggal dunia diurus capek sampai bapaknya meninggal nih. Faghalabatni ainai, sampai pada akhirnya aku tertidur. Mereka para ulama orang saleh tertidur. Beda-beda. Tertidur. Kalau kita niat tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismika amut. Masya Allah, kita benerin spray, bantal dan bantal guling, tempat tidur, Masya Allah, enak kita. Tapi mereka para ulama tertidur. Coba kita pahami bahasa kita. Mau bahasa Betawi kayak Jawa kayak bahasa Sumatera kayak tertidur. Tertidur itu nggak ada niatan untuk tidur, karena memang sudah terlalu letih di antaranya atau terlalu ngantuk, maka tertidur. Banyak kan ulama-ulama kita kadang lagi zikiran tertidur. Ingat, bukan ahli tidur dia, nggak tidur-tidur, tertidur. Gitu. Kalau udah bilang ketiduran ya bahasanya bahasa Betawi, ini tertidur bahasa Indonesia. Tertidur dia. Klak, Kalau saya punya guru Al-Habib Umar, memang tidak tidur-tidur. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Tapi waktu di mana beliau zikir atau dengan jamaah, terkadang sebelum beliau ceramah, beliau tertidur. Tertidurnya bukan karena niat, karena udah saking letih, ngantuknya, tertidur. Bangun lagi. Gitu. Bisakah? Dahulu saya masih belajar di Tarim, tidak bisa orang langsung model seperti itu, kecuali harus berproses. Untuk yang tadinya tidur misalnya 12 jam, kurangin 11 jam. Jangan tahu-tahu dari 12 jam kurangin menjadi dia tidur 1 jam ya. Rontok dia. Nggak bisa. Jadi bertahap gitu. Nanti pada akhirnya bisa. Jadi akhirnya tuh manfaat umurnya. Kalau kita kan terkadang udah tidur lagi, udah tidur nih tadi. Dari jam berapa? Dari jam 10 tidur. Masya Allah, laki-laki jam 10 tidur. Udah gitu bangun jam 5, adzan jam 4.20. Gitu. Saya tidur bangun pagi banget. Pagi apanya? Udah adzan kemana tahu? Dia baru bangun, dia bilang kepagian. Kalau kepagian dia bangun jam 1 atau kepagian. Gitu. Orang kalau udah biasa bangun malam, andaikan tuh dia bangun, tidur lagi susah. Tapi itu perlu untuk riyadhah namanya. Mengolah jiwa. Gitu. Mengolah jiwa. Mudah-mudahan kita biasa ya. Semuanya karena ada riyadhah namanya. Di antara orang sehat banyak olahraga. Bukan karena faktor yang lain. Di antara bagusnya seorang itu karena banyak olahraga. Orang yang nggak pernah olahraga, walaupun makannya enak, hebat, sehatnya kurang. Sama begitu juga mengolah jiwa kita. Fanimtu hazinan, kemudian aku tertidur dalam keadaan duka. Dukanya bukan karena bapaknya meninggal. Pas meninggal bapaknya berubah, mukanya menghitam. Faraitu rajulan lam ara ahsana minhu wajhan wala andhafa minhu thawban wala atyaba minhu rihan. Ketika aku dalam keadaan mimpi, aku melihat seseorang yang tidak pernah aku lihat lebih indah mukanya daripada orang tersebut.
Ini mukanya paling indah. Wala anzafa minhu thawban, dan bajunya tidak ada yang lebih bersih daripadanya. Wala atyaba minhu rihan, dan tidak ada yang baunya itu lebih wangi daripadanya. Nah, kalau kita mau mengikuti Rasulullah, perbagus muka kita dengan banyak wudu. Ya, kita mau mengikuti Rasulullah, perbanyak muka kita dengan banyak berwudu. Kemudian baju kita, jangan baju udah bau, ganti langsung, nggak pakai entar aja kali ya, udah 2 hari 3 hari nggak pakai, ganti. Udah bau tuh, udah bau. Hatta baunya bau matahari. Ya, kan namanya bau juga, ganti. Karena dalam syariatul Islam tidak menghendaki umatnya itu bau. Nggak boleh tuh umat baginda Rasulullah bau. Suami di depan istri nggak boleh bau, istri apalagi di depan suami nggak boleh bau. Kita di depan jamaah nggak boleh bau. Ini orang wangi, indah, bajunya paling bersih. Wal atyaba minhu rihan, dan tidak ada yang lebih wangi baunya daripada orang tersebut. Makanya kita kan nggak mungkin tubuh kita wangi kecuali diwangikan. Ya kan, pakai minyak wangi, pakai sabun, mandi, pakai pakai sampo, mandi, dan kita biarkan begitu saja, pakai untuk kebersihan, dan itu sunnatul Rasul. Bahkan kalau bagian anggota tubuh kita yang lain misalnya bau, itu haram. Badan kita bau, ketek kita bau, mulut kita bau. Kenapa disunahkan bersiwak gitu, lama dikit siwak, lama sedikit siwak, jangan sampai bau gitu. Dan diantara untuk biar mulut kita enggak bau, itu ada pekerjaan ulama. Saya bawa gak ya? Ini dia. Apa ini? Ini apa? Ya, enggak tahu. Coba lihat dulu deh. Harganya enggak mahal. Apa kira-kira? Cengkeh. Ingat, cengkeh bukan untuk dirokok. Cengkeh. Mahal nggak segini? Sekilo murah banget. Cengkeh. Ambil 1 jam, insya Allah nggak bau. Apalagi itu yang pada punya mulut bau-bau banget, pakai. Di ini aja digigit-gigit aja udah. Sejam puang. Sehari rutin 2 cengkeh itu. Kalau mau mulut kita wangi, cengkeh. Ikutin ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Sebagian orang bukan cengkeh, rokok. Tapi benar juga sih. Ada juga orang yang ahli rokok yang memang mulutnya nggak bau. Gitu. Bukan saya artinya mengharap jamaah rokok, enggak, malah kebalikannya. Ini cengkeh. Ingat, cengkeh. Gitu. Makanya Rasulullah di antara kegemaran beliau, minuman itu adalah teh. Gitu. Kegemaran baginda Rasulullah teh. Atau minum sering banyak air zam-zam. Nggak usah jamaah bawa pulpen, dah nggak usah. Bawa siwak udah. Gitu. Indahnya jamaah bawa pulpen. Gitu. Ada ilmu ditulis, ada ilmu ditulis. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, mata ma'al mihbarah. Imam, engkau bawa pulpen mulu. Sampai kapan? Minal mahbarah ilal magbarah. Aku bawa nih pulpen sampai aku meninggal dunia. Pulpen. Kenapa? Karena simbol keilmuan itu adalah menulis. Jadi kalau kita orang ini mau ngelihat ulama yang betul-betul ulama, itu aja lihat. Di kantongnya siwak, pulpen, siwak. Pulpen menunjukkan keilmuan, siwak menunjukkan keibadatan. Berarti dia mengamalkan ilmu. Kalau nggak ada di antara salah satu keduanya, itu nggak ada, berkurang. Walaupun dia alim besar, karena nggak mengamalkan ilmu.
Untung lagi saya bawa dua-duanya. Jadi ada contoh. Gitu. Tambah cengkeh lagi. Gitu. Cengkeh ada. Nggak mahal. Boleh nanti di toko jualan cengkeh. Gitu. Ya. Iya, itu mah enak. Kalau cenderung air panas, makin enak lagi. Yang enak makin enak namanya itu. Jadi kita dapat pahala itu. Kita jualan, orang menjalankan sunnah, mereka jalanin sunnah, dapat pahala, kita dapat pahala. Yarfa'u qadaman wa yad'u ukhra hatta dana min walidi. Ini orang tersebut mendekat maksudnya. Orang tersebut mendekat sampai mendekati bapakku. Padahal bapaknya mukanya udah berubah menjadi hitam. Fakashafal izara an wajhi, kemudian orang tersebut tuh yang dikatakan mukanya indah, bersih, wangi, membuka kain dari mukanya. Karena sunnah orang yang baru meninggal dunia ditutup kain, dan kainnya yang tipis. Seperti sorban ini, kan tipis, ya kan? Karena sorban juga ada yang tipis, ada yang tebal. Ini yang tipis. Itu jangan pakai kain yang tebal. Ada di antara mereka kain yang dipakai kurung batang. Tahu kan kain yang dipakai kurung batang? Itu kan tebal banget. Jangan. Orang baru meninggal dunia, panasan nih. Pakai kain satu tipis doang, satu lembar doang, adem gitu. Di bawahnya dibikinin bukur, makanya berbentuk tempat tidur, bawahnya bukur atau di sisi-sisinya bukur. Kalau misalnya di bawah, kalau mau mengikuti sunnah Rasul, karena dalam satu riwayat orang yang meninggal dunia itu kemudian prosesi meninggalnya itu sampai dikuburkan mengikuti sunnah Rasulullah, maka diampuni dosanya oleh Allah. Baru meninggal kemudian langsung diproses dengan sunnah Rasulullah, dibuka semua tubuhnya, semua bajunya maksud saya, kemudian dibersihkan, dipakai minyak wangi. Itu jenazah diwangikan ini pakai minyak wangi, agak banyak kan? Saya lihat lagi minyak wangi ada gak? Jangan saya ngomong kemudian saya itu dia minyak wangi. Yang ini minyak wangi yang layak untuk kena kulit. Kalau tidak layak kena kulit, gatal. Minyak wangi 20.000, kena di sini, ya Allah ya gatal. Jadi kita tahu diri juga, beli minyak wangi yang kira-kira kulit kita enggak gatal. Gitu. Saya enggak sebut minyak wangi apanya, pokoknya kira-kira sunnah Rasulullah Muhammad. Ini ditaruh, yang orang pakai minyak wangi untuk orang yang masih hidup maupun orang yang meninggal dunia pakai minyak wangi. Taruh sini lagi. Kemudian dua tangannya, kemudian di dadanya, kemudian di pusatnya, kemudian di dengkul, kedua dengkulnya, kemudian di kakinya. Wangi. Kalau perlu ditumpahin. Tumpahin. Ada orang kalau misalnya di sisi Ka'bah itu punya duit, wah luar biasa. Itu minyak wangi yang bisa jadi ratusan juta diambil begitu saja untuk cuma sekedar ngoles Hajar Aswad. Dan bukan hanya Hajar Aswad dioles, Ka'bah semuanya dioles dengan minyak wangi. Enggak ngelihat bahwa itu adalah harganya mahal atau bagaimana. Karena sunnatul Rasul Muhammad. Ya. Dibuka sarung mukanya itu, fa'amarra biyadihi ala wajhihi, kemudian diusap mukanya yang tadinya tuh bapaknya menghitam berubah warna jadi hitam, fabyadda berubah menjadi putih gara-gara diusap. Cuma permasalahan siapa yang ngusap. Fabyadda kemudian berubah menjadi putih. Tsumma walla raji'an fata'allaqtu bi thawbi, kemudian orang tersebut, ini orang yang lagi ngobrol sama Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, orang tersebut langsung mau balik. Aku pegang fata'allaqtu bi thawbi, aku pegang bajunya. Jangan kemana-mana, engkau siapa dong?
Wa qultu ya Abdullah man anta alladhi manna Allah ala walidi bika fi ardil gharbah. Wahai Abdullah, wahai kekasihnya Allah, fulan, engkau siapa? Allah Subhanahu wa taala menganugerahi aku dan bapakku di negeri yang kering kerontang ini. Di negeri tandus, ini negeri tandus, enggak ada orang. Yang tahu adalah aku. Engkau dari mana datang? Bala awam ta'rifuni? Orang tersebut langsung menjawab, ente enggak kenal anak? Kamu enggak kenal saya? Ana Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku diberi Al-Quran. Berarti siapa? Nabi Muhammad. Ini aku Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Amma waliduka fakana musrifan ala nafsi. Betul bapak engkau selalu melakukan hal-hal yang berlebihan. Walakin kana yaksiru salat alaiya. Namun walaupun hidupnya berlebihan, hidupnya selalu berlebih-lebihan dengan harta yang dia punya dan sebagainya. Hidupnya pokoknya luar biasa berlebih-lebihan. Tapi dia memperbanyak baca sholawat kepadaku. Benar sih hidupnya berlebih-lebihan, berfaya-faya. Tapi bapaknya engkau selalu memperbanyak sholawat kepadaku. Falamma nazala bihi ma nazala istaghatha bihi. Tatkala mau meninggal dunia dia minta tolong kepadaku. Wa ana ghiyath, sementara akulah yang bakal memberikan perlindungan. Liman aktsara salata alaiya, bagi orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Aku langsung yang memberikan perlindungan, kata Rasulullah. Jadi kalau misalnya ada orang bersalat kepada Rasulullah, sama dia minta perlindungan langsung kepada Rasulullah. Hasil orang minta perlindungan kepada Rasulullah. Yang disebut dengan perlindungan di sini bukan mutlak kepada Allah, mutlak kepada Allah. Di sini minta perlindungan berarti tawassul. Makanya kalau orang udah berbicara tentang hukum tawassul, itu dia ngerti hukum tawassul. Tapi kalau awalnya dia udah nggak percaya tawassul, dia ingkar tentang permasalahan seperti ini. Kok minta perlindungan kepada Rasulullah? Minta perlindungan kepada Allah dong. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Dalilnya seperti itu. Padahal Rasulullah yang menjelaskan dalil dari Al-Quran Al-Karim. Sang penjelas Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad. Makanya kenapa kita suruh belajar Al-Quran matang, hadis Rasulullah yang matang itu diantara maksudnya. Jangan sampai salah kaprah. Walaupun ada orang ahli tafsir, kalau dia nggak paham tentang hadis, bukan ahli tafsir namanya. Dia nggak baca hadis dengan lengkapnya. Wa ana ghayyatun liman aktsara salata alaiha. Akulah yang bakal memberikan perlindungan. Ini Rasulullah bersabda. Apakah ucapan Rasulullah salah? Orang yang menyatakan bahwa ucapan Rasulullah salah, kafir dia. Kafir. Walaupun dia sholat, dia zakat, dia haji, dia puasa. Oh, ibadahnya hebat. Tapi dia tidak percaya kepada ucapan Rasulullah, kafir. Gitu. Fantabahtu, kemudian akhirnya aku terbangun setelah aku dapat mimpinya Rasulullah. Wa idzan wajhu abi ghadibiyadha. Ketika itu aku terbangun, berubah muka bapakku menjadi putih. Berubah muka bapaknya menjadi putih. Kenapa tuh beliau ketika dalam keadaan tawaf sholawat mulu. Sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau memperbanyak sholawat? Engkau enggak baca tahlil, enggak baca tasbih, yang kau selalu baca sholawat. Akhirnya dikasih tahu kenapa, sebab beliau memperbanyak baca sholawat. Amin, jamaah sekalian. Kita butuh kepada Allah. Sangat-sangat kita butuh kepada Allah. Minta lewat sholawat Rasulullah Muhammad. Tawassul besar itu kepada Nabi besar Muhammad. Waruwiya an Amr ibn Dinar an Abi Ja'farin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin Dinar dari Abu Ja'far dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah."
Man nasiyas salata alayya, barang siapa yang melupakan salawat kepadaku. Dia orang yang melupakan salat kepada Rasulullah, bisa jadi enggak dia bersalawat atau salawatnya jarang. Umat Nabi Muhammad salawatnya sehari 100 kali. Ada-ada aja. Umat Nabi minimal 1000 dong. Itu dia ngobrolnya panjang lebar, masa salat dia nggak berbanyak, sementara dia butuh syafaat Rasulullah. Jadi minimal nih kita coba yang udah biasa 100, 200, 300, 1000 sekarang minimal, gitu. Man shalla alayya alfan, paling sedikit. Barang siapa yang bersolat kepadaku dalam satu hari 1000, amin min azabillah, dia bakal aman dari azabnya Allah. Dia bakal aman dari azabnya Allah. Dia jaga tuh dalam satu hari minimal 1000 salawat. Salawat apa aja? Apalagi salawat yang sudah diwiridkan dan dijazahkan dari guru-guru kita. Ya, kan terkadang kan ada pembacaan salawat bagus, tapi lebih bagus lagi yang sudah dijazahkan oleh guru-guru kita kepada kita. Jadi itu arti orang yang lupa salawat bukan berarti dia nggak pernah salawat. Salawatnya sedikit. Bahkan terkadang dia baca salat cuma sekedar dalam salat doang, gitu. Atau dalam maulid doang. Itu pun kalau dia ikut maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu pun kalau dia ikut maulid. Kalau enggak, bablas dia. Mau hidup berkah, mau hidup enak di alam dunia, tapi dia lupa salawat. Seakan-akan dia hidup tanpa ada sebab. Ada enggak orang hidup tanpa ada sebab? Tanpa dari kedua orang tua? Mungkin enggak? Jauh. Mustahil. Faqad akhta tariqal jannah, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan jalan menuju surga. Yang ada keder dia. Mau masuk surga enggak berbanyak salawat. Keder. Surga sebelah sana, dia menghadap ke sana. Makin lama makin mendekati neraka. Makin jauh dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada umat Nabi Muhammad baca salawatnya sedikit. Kalau disebut dengan umat Nabi kan pecintanya Nabi, setianya Nabi, dia memperbanyak salawat. Nah, berarti dia menjalankan amanah. Sebagaimana judul kita, fi bayanil amanati wat taubah. Orang yang taubat kalau dia nggak memperbanyak salawat bukan taubat namanya. Katanya dia taubat. Tapi enggak gemar baca salawat, bukan ahli taubat. Kelihatan dia baik, sedekah sana sini. Oh, dia aktif dalam realisasi masyarakat yang ada, mewujudkan sosial masyarakat yang ada. Tapi enggak pernah baca salawat, juga enggak ada manfaatnya. Justru orang yang memperbanyak baca salawat, dia aktif di masyarakat, dia peduli kepada masyarakat, dia bersosialisasi dengan masyarakat. Lantaran apa? Lantaran kekuatan salawat yang ada di dalam dirinya. Jadi orang udah ahli salawat, insyaallah terpuji dalam setiap kegiatan. Amin. Masuk kita dalam area tersebut. Ya, mumpung Allah ngasih umur kita panjang, mumpung. Gitu. Dari kemarin kita maulidan malam Sabtu sampai sekarang, siapa yang jamin kita hidup sampai sekarang? Karena hanya Allah. Itu udah keberkahan yang tersendiri buat kita. Perbanyak salawat. Ada orang walaupun gemar ibadah, hebat ibadahnya, tapi nggak kuat dengan salawatnya, sama aja. Karena dengan kekuatan salawat, ibadah bakal menjadi kuat. Ya, dengan memperbanyak salawat, dia mempunyai sifat yang disalawati, yaitu sifatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya, Masya Allah, udah waktu isyraq, Masya Allah, mohon maaf. Gitu. Di tanda ini. Bismillah.
sengaja taruh cengkeh di sini. Oh, ada. Masya Allah. Nggak sengaja. Pas banget. Mantap. Lupa saya pas Pas banget. aku laga. Oh iya. Pas. Tapi jahitnya pakai